સુરતના પાંડેસરા બમરોલીમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। વરસાદી પાણીનો કહેર પણ જોવા મળી રહ્યો છે। જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે। બમરોલી સ્થિત શ્રીરામનગર પાસે જાહેર માર્ગ પર વરસાદી પાણી ભરાયા છે, તો રસ્તા પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। અનેક ટુ વ્હીલર ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે, તો ટ્રાફિકની ગતિ ધીમી પડી છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાથી जनजीवन ने असर। ड्रेनेज व्यवस्था ने लईने स्थानिकों रोषनो माहौल है। वरसाद यथावत रहे तो स्थिति वधु गंभीर बनवानी आशंका है, तो पाणीना निकाल माटे तात्कालिक असरकारक कार्यवाही करवानी स्थानिकोनी मांग है। तंत्रनी कामगीरी सामे लोकोमां सवालो पण उठ्या छे, तो नीचाणवाळा विस्तारोमां पाणी भराया छे। पहला ज वरसादमां जे परिस्थिति जोवा मळी रही है। कीर्तेश जोड़ाया है फोन लाइन पर વધુ માહિતી આપવા માટે। कीर्तेश, हजू तो वरसादनी शरूआत थई छे अने आ स्थिति जोवा मळी रही है, केवी प्री मोन्सूननी कामगीरी? जी कीर्तेश, મોન્સૂનની કામગીરી કરી છે। ખાસ કરીને સુરતના નીચાણવાળા વિસ્તાર, ભુજના પાંડેસરા, લિંબાયત, ઘોડાદરા, ડિડોલિયા વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં સામાન્ય વરસાદમાં પાણી ભરાય છે। ડ્રેનેજ લાઈનો બ્લોક હોય છે, તેમાં પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કરવામાં આવે છે, પણ પહેલા જ વરસાદે તંત્રની પોલ ખોલી કાઢી છે। તંત્ર કામગીરીમાં નિષ્ફળ છે અને જે પ્રકારે પાણી ભરાયા છે, જેને લઈને સ્થાનિક લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને તાત્કાલિક આ પાણીનો નિકાલ થાય। હજુ તો સામાન્ય વરસાદમાં આ સ્થિતિ છે, જો ભારે વરસાદ થાય તો આ વિસ્તારની સ્થિતિ બગડે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। ખાસ કરીને જો આ સ્થિતિ રહી તો આ વિસ્તારમાં રોગચાળો ફાટી નીકળે તેવી પણ એક દહેશત જોવા મળી રહી છે, જેને લઈને લોકોમાં આક્રોશ સાથે રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। बिल्कुल कीर्तेश, आभार समग्र माहिती बदल। तो लोकोमां रोष है कारण के शरूआती वरसादमां ज रस्ताओ बेटमां फेरवाया छे। प्री मोन्सून कामगीरी आ वखते पण केवी ते सवाल लोको पूछी रह्या छे। उल्लेखनीय है कि अनेक विस्तारोमां पाणी भराया छे। शरूआती वरसादमां जो आ स्थिति रहेशे तो आगळ शुं थशे ते मोटो सवाल। तो सूरत में वरसाद वरसता नासिरनगर में भारे हालाकी है। वरसाद बाद लोकोनी हालत कफोड़ी बनी है। लोको वरसाद में पलड़वा मजबूर बन्या है। हजी सुधी मनपा द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था उभी नहीं कराई। डिमोलिशन बाद लोकोमां रोष पण जोवा मळ्यो छे, तो वैकल्पिक व्यवस्था उभी करवानी मांग करवामां आवी रही है। तो जे प्रकारथी लोको छे ते परेशान थई रह्या छे। स्थानिको कही रह्या छे के अमे प्लास्टिक बांधीने रहेवा माटे मजबूर बन्या छे, बहु मुश्केलीनो सामनो करी रह्या छे। महिलाओ जे छे, स्थानिक महिलाओ तेओ रड़ी रही छे। वरसाद वरसता हालत खराब थई छे। छत वगर अमे वरसादमां पलळ्या छे तेवुं लोको कही रह्या छे। तो डिमोलिशन बाद लोकोमां रोष छे। आवा वरसादमां क्यां जવું आ महिलाओ ते सवाल करी रही छे, कारण के हवे तेमनी पासे घर नथी। तो अमे प्लास्टिक बांधीने रहवा मजबूर बन्या छे तेवुं लोको कही रह्या छे। डिमोलिशन बाद लोकोनी जे प्रकारथी वरसाद वरसता कफोड़ी स्थिति जोवा मळी रही छे। वरसाद वरसता नासिरनगरमां भारे हालाकी छे। आवा वरसादमां लोको पलळवा माटे मजबूर बन्या छे। छत वगर प्लास्टिक बांधीने रहवा माटे आ स्थानिको मजबूर बन्या छे तेवुं तमाम महिलाओ पोतानो रोष अने व्यथा ठालवी रही छे। ચોમાસાની વિધિવત શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, ત્યારે નાસિરનગરના 100 પરિવાર વરસાદ વચ્ચે રહેવા મજબૂર બન્યા છે। છેલ્લા 21 દિવસથી કહી શકાય કે અહીંયા ટોયલેટની વ્યવસ્થા નથી, પણ આજે વરસાદ બનતાની સાથે જ મહાનગરપાલિકાએ મોબાઈલ ટોયલેટની વ્યવસ્થા કરી છે। 21 દિવસ બાદ મહાનગરપાલિકાના કમિશનરે કબૂલ્યું છે કે તેમના અધિકારીઓ દ્વારા ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે પહેલો વરસાદ થયો છે। 15 મિનિટના વરસાદે આખા સુરતમાં ઠેક ઠેકાણે પાણી ભરાયા હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। ત્યારે નાસિરનગરના લોકોને આજે પણ ખુલ્લા મેદાનમાં રહેવા મજબૂર બનવું પડ્યું છે। ત્યારે આપણી જોડે ઘણા બધા લોકો છે, આપણે સીધા વાત કરીશું। आज भाई क्या नाम है आपका? साबिर खान। साबिर भाई, क्या हालत है? क्योंकि बारिश आज हो गई है। बारिश हो गई है, अभी तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हम लोग ये प्लास्टिक बांध के इसमें रह रहे हैं। बस सरकार से यही निवेदन है कि हमारा जल्द से जल्द कोई रास्ता काढ़ो। ये सरकार की कोई सुविधाएं हम तक पहुंच ही नहीं रही है। 21 दिन तक टॉयलेट नहीं था, आज टॉयलेट आया है। हम 8 दिन हुए थे जब से टॉयलेट की अर्जी डाली हुई थी, सब कुछ किया हुआ था। आज इतने दिन हो गए, उसके बाद आज टॉयलेट आगे खड़ी हुई है यहाँ पर। कितनी देर पहले आया? ये 15 मिनट हुए, उससे ज़्यादा नहीं।
બિલકુલ મહિલાઓ છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. શું मुश्किल हो रही है, अब आप लोग भी देख रहे हो और देखने वाले भी देख रहे हैं कितनी मुश्किल हो रही है. आज तो बारिश शुरू हो गई. वही ना, बारिश शुरू हो गई, बहुत रात को तो हमारी बहुत हालत खराब हो गई थी. और मेरे को तो समझो बेड बिना मैं सो नहीं सकती हूँ, मेरी कमर का ऑपरेशन हुए है तो भी मतलब में कोई सुविधा नहीं. अब ये सरकार भी बोलती है कि हम लोगों ने कोई डेमोनेशन नहीं करा, तो कोई ने कुछ नहीं कहता, हमको लिख के दे दो तो हम जो 50 साल पहले जैसे माहौल में रहते थे, जो झुपड़ा बांध के, वो हिसाब से हम लोग रह लेंगे. बारिश हो गई तो कितनी तो परेशानी. सब ऐसा ही इधर उधर रह लेंगे, बोलो सबके वहाँ. अब બિલકુલ 22 દિવસ થઈ ગયા છે. 21મા દિવસે મહાનગરપાલિકાના અધિકારી કમિશનરે કબૂલ્યું છે કે તેમના અધિકારીઓએ ડિમોલેશન કર્યું છે, પણ હવે સ્થિતિ એ છે કે નાસીનગરના લોકો માટે રહેવા માટે છત નથી. અને જે છત છે, હું કેમેરામેન જીગરને કહીશ કે છત બતાવવાનો પ્રયાસ કરશે. પ્લાસ્ટિકની આ છત છે તે ફાટેલી છે એટલે વરસાદ આવતાની સાથે હવે તમામ લોકોની મુશ્કેલી વધી છે. हम लारी पे सो रहे, हमारे कने तो ना टाट है न कुछ है. बरसात आते तो हम इधर से उधर उठ के भागते हैं. કંઈક નિકાલ થાય, કોઈક ન્યાય મળે, પણ જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી તેઓ આ જગ્યા છોડવાના નથી. પણ આજથી જ્યારે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે હવે જેમ જેમ વરસાદની સિઝન પડશે તેમ અહીંયા મુશ્કેલીઓ ચોક્કસ રહેનારા લોકોની વધશે. કેમેરામેન જીગર ગૂગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. તો ચોમાસું દસ્તક દઈ રહ્યું છે ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ અને તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. સુરત સહિત વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી જ વરસાદ વરસ્યો છે. ક્યાંક ધોધમાર તો ક્યાંક ધીમી ધારે વરસાદ વરસતા ખેડૂતોના જીવમાં જીવ આવ્યો છે. સુરત ઉપરાંત વલસાડ અને તાપીના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો. કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની પણ સમસ્યા સર્જાઈ હતી. તો હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી દિવસોમાં પણ સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિ યથાવત રહી શકે છે. વરસાદના કારણે ખેડૂતો તેમજ સામાન્ય નાગરિકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે પ્રકારથી વરસાદનું આગમન. સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધ્રા હળવદ હાઈવે પર અકસ્માતની ઘટના બની છે. સ્કૂલ બસ અને બોલેરો વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે. તો અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ખુશ ખબર સામે આવી રહી છે. ટૂંક સમયમાં ચોમાસાની પધરામણીના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. ફરીથી સક્રિય થયો છે વરસાદી માહોલ. ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર. દેશમાં છવાયા છે વરસાદી વાદળો. તો સેટેલાઇટ તસવીરમાં દેખાયો છે ચોમાસાનો રંગ. ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ખુશખબર છે. ટૂંક સમયમાં ચોમાસાની પધરામણીના એંધાણ ફરીથી સક્રિય. વરસાદી માહોલ દેશમાં છવાયા છે. વરસાદી વાદળો છે તે સેટેલાઇટ તસવીરમાં દેખાઈ રહ્યા છે. ચોમાસાનો રંગ આપને દેખાડીએ અને સેટેલાઇટ તસવીરોના માધ્યમથી બતાવીએ. આ પશ્ચિમ ઘાટ છે. પશ્ચિમ ઘાટ પર વાદળોનો જમાવડો આપ જોઈ શકો છો. વાદળોનો આ જમાવડો છે તેના કારણે કહી શકાય કે હવે વરસાદ આવશે. બંગાળની ખાડી જે છે, બંગાળની ખાડીમાં ગાઢ વાદળો છવાયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મુંબઈમાં વરસાદી માહોલથી ચિંતામાં ઘટાડો. મુંબઈમાં જાહેર કરાયું છે વરસાદનું યલો એલર્ટ. ત્યારે અત્યારે આપ આ જે વાદળોનો જમાવડો જોઈ રહ્યા છો, આ સેટેલાઇટ તસવીરોના માધ્યમથી અમે આપને દેખાડી રહ્યા છીએ. જે ચોમાસાનો રંગ કહી શકાય. પશ્ચિમ ઘાટ પર આ વાદળોનો જમાવડો છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. વધુ માહિતી મેળવીશું મારા સહયોગી લખમન પટાટ પાસેથી. લખમન, જે પ્રકારથી હવે કહી શકાય કે વરસાદનું આગમન ખેડૂતો માટે ખાસ કરીને ગુજરાતના ખુશખબર. જી બિલકુલ લુબના, જે રીતે હાલ દેશમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે એ પ્રમાણે ખેડૂતોને રાહત મળી છે. ગુજરાતના ખેડૂતો ઘણા લાંબા સમય સુધી ચોમાસાને પરમિટ માંડીને બેઠા હતા, કેમ કે 15 જૂન વીતી ગયા બાદ ઉપર 7 દિવસ જતા રહ્યા છે. હજુ ગુજરાતમાં ચોમાસું આવ્યું નથી, પરંતુ હવે મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર સહિત દક્ષિણ ભારત તથા પૂર્વોત્તર ભારતમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. ન માત્ર અરબ સાગર પરંતુ બંગાળની ખાડી, જેના ઉપર સૌની નજર હોય છે, બંગાળની ખાડી પણ એક્ટિવ થઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે. વાદળો સર્જાયા છે અને વાદળોના જમાવડા ઉપર એવું લાગી રહ્યું છે કે ટૂંક સમયમાં જ ગુજરાતમાં પણ ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ શકે છે. મુંબઈમાં પણ ગઈકાલથી વરસાદ શરૂ થયો છે. આજ સવારથી પણ ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ છે. પૂર્વોત્તર ભારતમાં જોઈએ તો ત્યાં પણ 2.5 થી લઈને 5.5 ઇંચ સુધી એટલે કે ભારેથી લઈને અતિ ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. અને કેરળમાં પણ કોચી આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ સારો એવો વરસાદ નોંધાયો છે. એટલે અનુમાન એવું લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે હવે ધીમે ધીમે ચોમાસું છે તે વેગ પકડશે. હવામાન વિભાગનું પણ અનુમાન હતું કે 23 તારીખ સુધીમાં ચોમાસું ફરીથી પોતાના રંગમાં આવશે, ફરીથી આળસ ખંખેરીને આગળ વધશે. અને જે દક્ષિણ મહારાષ્ટ્રમાં જે ચોમાસું અટકી પડ્યું હતું 8 તારીખથી, હવે તે ધીમે ધીમે આગળ વધશે. અને ન માત્ર મુંબઈ પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાત, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
સૌરાષ્ટ્ર થઈને અને ગુજરાતના ભાગોમાં પણ આગળ વધી શકે છે. લુબના, બિલકુલ લક્ષ્મણ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો ટૂંક સમયમાં ચોમાસાની પધરામણીના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. અન્ય સમાચાર સુરેન્દ્રનગરથી ધ્રાંગધ્રા હળવદ હાઈવે પર અકસ્માતની ઘટના બની છે. સ્કૂલ બસ અને બોલેરો વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે. હાઈવે પર સુલડી ગામ પાસે સ્કૂલની ખાનગી બસ અને બોલેરો કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે. સ્કૂલ બસમાં સવાર 9 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય ઇજાઓ પહોંચતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિનો બનાવ નહીં બનતા દુર્ઘટના ટળી છે. અકસ્માતને પગલે હાઈવે પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા છે અને પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો સ્કૂલ બસ અને બોલેરો વચ્ચે અકસ્માતની ઘટના સુરેન્દ્રનગરમાં બની છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ધ્રાંગધ્રા હળવદ હાઈવે પર અકસ્માત 9 વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય ઇજા. અક્ષય જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે. અક્ષય, શું વધુ અપડેટ? વાત કરવામાં આવે તો ધ્રાંગધ્રા હાઈવે પર સોલડી ગામ પાસેથી જે સ્કૂલની બસ, ખાનગી સ્કૂલની બસ પસાર થઈ રહી હતી તે દરમિયાન સામેથી આવતી બોલેરો કાર સાથે આજે છે બસ અથડાતા બસમાં સવાર 9 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓને 108 ની મદદથી તાત્કાલિક સારવાર માટે જે છે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. કોઈ વિદ્યાર્થીઓને ગંભીર ઈજા પહોંચી નથી, જે રાહતમાં પાસ જેવી વસ્તુ છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓની બસના અકસ્માતને લઈને સમગ્ર સ્કૂલનો જે વાલીઓ છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ચિંતા અને દોડધામ જોવા મળી હતી. મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ છે હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા અને પોતાના બાળકોની લઈને અને ચિંતામાં મુકાઈ ગયા હતા. જી બિલકુલ અક્ષય, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો અકસ્માત બાદ ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. જે વાલીઓ ચિંતિત હતા તે ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. સુરતના પાંડેસરામાં રોડ ધસી જતા BRTS બસ ફસાઈ છે. અકસ્માતમાં 10 થી 12 મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત. ગણેશનગર પાસે ગોકુલધામ આવાસ સામે આ ઘટના બની છે. બસનો આગળનો ભાગ ખાડામાં ફસાયો છે. ઇજાગ્રસ્તોને 108 મારફતે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળે ઉમટ્યા છે. પોલીસ અને તંત્રના અધિકારીઓ દોડી આવ્યા છે. મનપાની બેદરકારી સામે સ્થાનિકોમાં રોષ પ્રવર્ત્યો છે. તો બસનો આગળનો ભાગ ખાડામાં ફસાયો હતો. ઇજાગ્રસ્તોને 108 મારફતે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. સુરતની આ સમગ્ર ઘટના રોડ ધસી જતા BRTS બસ ફસાઈ ગઈ. બીજી તરફ અંબાજી અને દાંતા વચ્ચે કારનો અકસ્માત. અંબાજી દર્શન કરીને પરત જતા અકસ્માત સર્જાયો છે. કારમાં 2 લોકો સવાર હતા. કોઈને જાનહાનિના સમાચાર નહીં. ચાલકે વળાંક પર કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત થયો છે. તો કાર રોડ સાઈડથી નીચે ઉતરી ઘર પાસે ઘૂસી ગઈ. ત્રિશુલિયા ઘાટી નીચે આવેલા પીપળાવાડી વાવ ગામે અકસ્માત થયો છે. ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળા એકઠા થયા છે. ઘાટે ઉભા રહેતા જાંબુ બી લીધા, પછી અહીંયા આગળ આવીને પછી ચણા ચોળ બી લીધું, પછી ત્યાંથી રસ્તામાં આવ્યા, પછી આટલા આવ્યા, પછી ખબર નહીં શું થયું અને ગાડી ઉતરી ગઈ નીચે. પછી ખબર પડી ત્યાર પછી અમે બ્રેક બી મારી પણ તો બી ગાડી કંટ્રોલમાં આવી, પછી અંદર જતી રહી. રાજકોટમાં જર્જરિત ક્વાર્ટર્સને RMCની નોટિસ. ભગતસિંહ ગાર્ડન નજીક હાઉસિંગના ક્વાર્ટરની નોટિસ આપવામાં આવી છે. RMC દ્વારા નળ વીજ કનેક્શન કાપવાની કાર્યવાહીનો વિરોધ કરવા સ્થાનિકોનું ટોળું એકત્ર થયું છે. એક વૃદ્ધે નળ કનેક્શન કાપવા માટે ખોદાયેલા ખાડામાં સૂઈને વિરોધ નોંધાવ્યો છે. રહીશોમાં રોષ. કાર્યવાહી અટકાવવાની મામલો ઉગ્ર બનતા લોકોનું ટોળું RMC કચેરીએ પહોંચ્યું છે. તો સ્થળ પર તણાવભર્યો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અધિકારીઓએ સમજાવટના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. સંવાદદાતા હાર્દિક લાઈવ જોડાયા છે રાજકોટથી વધુ માહિતી આપવા માટે. હાર્દિક, જે પ્રકારની હાલની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, શું વધુ માહિતી, શું વધુ અપડેટ આપની પાસે? ચોક્કસથી રાજકોટ શહેરના ભગતસિંહ વિસ્તારની મહિલાઓમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. મહિલાઓના ટોળા છે અત્યારે પહોંચ્યા. બેન, શું રજૂઆત છે અને શું આક્રોશ? અમારે અત્યારે અહીંયા લાઇટ પાણી કાપી ગયા છે પ્લસ એને ડિમોલેશન ચાલુ કર્યું છે એ લોકોએ. હવે અમને એ લોકોએ રિનોવેશનની હાઉસિંગ બોર્ડે અરજી આપેલી છે કે ભાઈ હાઉસિંગ બોર્ડ તમે રિનોવેશન કરાવો. અમે ઓકે છીએ, ના નથી પડતા રિનોવેશન કરાવવા માટે. સમય નથી આપતા. 8 દિવસ કે 10 દિવસમાં એવી રીતે રિનોવેશન તો ન થાય ને. બધું મધ્યમ વર્ગ છે, નાના માણસો છે, બધા પોતપોતાના કામ બંધ કરીને આવ્યા છે. 792 ફેમિલી ને બધાને.
ચોક્કસથી લુબના હું જે છે પેલા અહીંના દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ કે જે રીતે અત્યારે ટોળું એકત્ર થયું છે રાજકોટના મેયર નેહલભાઈ શુક્લ છે તેમની ચેમ્બર બહારના દ્રશ્યો છે. અહીંયા અત્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો છે તે ભેગા થયા છે. આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે જે રીતે અહીંયા મહિલાઓમાં પણ ક્યાંક આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. શું કહેશો માસી, શું સમસ્યા છે અને અત્યારે આપ શેના માટે અમારે આ હાઉસિંગ બોર્ડના કોટર છે, ઓચિતાના નળ કાપી ગયા છે. આજે અમે પાણી વગરના છે, પીવાનું પાણી નથી. આમ ઓચિના કીધા વગર સવારે વહેલા નળ કાપી ગયા છે. ચોક્કસથી લુબના જે દ્રશ્ય છે તે હું આપણે બતાવવા માંગીશ. અહીંયા જે છે મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા છે. જે રાજકોટના મેયર છે તેમની ચેમ્બર બહાર અત્યારે લોકોનો આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો આક્રોશ સાથે જે અત્યારે પહોંચ્યા છે અને અત્યારે ઉગ્ર વિરોધ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધે જે કનેક્શન કાપવા માટેનો જે ખાડો હતો તેમાં પણ જે સુઈને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. જે રીતે અહીંયા અત્યારે લોકોના ટોળા પણ ભેગા થયા છે. શું તમારો વિરોધ છે અને અત્યારે શું રજૂઆત કરવામાં આવી છે? હાલો, ના આક્રોશ હતો પણ અત્યારે થોડોક હું રાહત આપી એટલે શાંત થઈ ગયું. અમારે દિવાળી સુધીનું ના નળ કનેક્શન એવું અત્યારે કાપવાના હતા પણ અત્યારે થોડીક રાહત મળી એટલે હવે વાંધો નહીં આવે. ચોક્કસથી અત્યારે મેયરની જે ચેમ્બર છે ત્યાંના બહારના દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ. અત્યારે જે વિજિલન્સનો સ્ટાફ છે તે પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે. વિજિલન્સના સ્ટાફ દ્વારા છે તે અત્યારે અહીંયા જે છે સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. બીજી તરફ ક્યાંક ને ક્યાંક જે ભગતસિંહ વિસ્તારના જે મહિલાઓ છે, મહિલાઓમાં સૌથી વધુ આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે કેમ કે તેમની પ્રાથમિક જરૂરિયાત પાણી હોય છે. પાણીને લઈને જે છે કાપવામાં આવી રહ્યું છે. આ વિસ્તારમાં ડિમોલેશનની કામગીરી છે તે આવતા દિવસોમાં હાથ ધરવામાં આવનાર છે. ખાસ કરીને જે જર્જરિત મકાન હોય, સૂચિત વિસ્તારમાં આવેલા જે મકાનો હોય ત્યાં અત્યારે આજે છે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતા છે. અત્યારે અન્ય લોકો છે, આપણે એમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. જે રીતના મહિલાઓ લોકો છે તેમાં પણ આક્રોશ છે. બેન, શું કહેશો, આ જે આક્રોશ છે, આક્રોશ કેટલા મહિલાઓ અત્યારે આવ્યા છે, ક્યાં ક્યાં વિસ્તારના લોકો? 200 થી 300 મહિલા અત્યારે આવ્યા છે. કામે વહી ગયા છે, ત્યાંથી પાછા આવ્યા છે. અચાનક લાઇટ કનેક્શન કાપી ગયા અને નળની લાઈન કાપી ગયા છે અને અમારું મકાન પાડી દીધું છે. અત્યારે અમારે ક્યાંય જવું જ નથી, એમાં અહીંયા જ રહેવું છે. અમને સમય આપે રિનોવેશન નો, અમે હમું કરાવી નાખશું. અને બધા મકાન પડેલા નથી, રિનોવેશન કરાવેલા છે. આ લોકોને ખરાબ વસ્તુ દેખાડે છે, સારી વસ્તુ દેખાડતા નથી. અને તાત્કાલિક ચોમાસું છે, તમે ક્યાંય જવાના જ નથી. પરિસ્થિતિ તો ત્યાં આવીને જોવે તો ખબર પડે ને. સાહેબોને ખાલી કેવું છે, ખાલી કરી નાખો, નોટિસ મારી દે. આવી જોવો, કોઈ હાજા માંદા હોય, કોઈ છોકરા હોય, કોઈ પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા હોય, કોઈ વૃદ્ધ માણસો હોય, આવીને જોવો તો ખબર પડે કે કેવી પરિસ્થિતિ અમારી છે એમ. જે રીતના લુબના અહીંના અન્ય દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે જે રીતે અહીંયા લોકો છે તે જે લોકો પાસે જાય છે ત્યાંથી માત્ર આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે કેમ કે ચોમાસું માથે જે હાઉસિંગ બોર્ડના જે મકાનો છે તે જર્જરિત હાલતમાં છે અને જે જર્જરિત હાલતમાં મકાન છે તેઓનું ડિમોલેશન અત્યારે કામગીરી કરવામાં આવનાર છે. પરંતુ અત્યારે ક્યાંક મહિલાઓ છે તે આક્રોશે ભરાઈ છે. તેમને કહેવાનું છે કે સમય આપવામાં આવે, જો પૂરતો સમય આપવામાં આવશે તો ચોક્કસથી તેઓ છે તે જે રિનોવેશનની જે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે તે હાથ ધરશે. જે રીતે અત્યારે જે મહિલાઓ છે, લોકો છે તે આક્રોશ સાથે મેયરને પણ રજૂઆત કરી છે. મેયર પણ તેમની રજૂઆત સાંભળી છે. બિલકુલ હાર્દિક, જે પ્રકારથી લોકો પરેશાન છે અને મેયર પણ તેમને સાંભળી રહ્યા છે, તો તંત્ર દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું છે કે શું વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તેમના માટે કરવામાં આવશે? હાર્દિક, ચોક્કસથી હાલ જે રીતના મેયર દ્વારા આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે કે આ જે બાબતમાં તેમની જે કોઈ સમસ્યા છે તે સમસ્યાને સાંભળવામાં આવશે અને તેમનું જે છે યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિરાકરણ લાવવામાં આવશે તેવું પણ જે છે તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. હાલ આપણે જે છે રાજકોટના મેયર તેમની સાથે પણ ક્યાંક વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. જે રીતના રાજકોટની જે મેયર ચેમ્બર છે, મેયરને રજૂઆત કરવા માટે 200 થી 300 જેટલા લોકોનું ટોળું અત્યારે અહીંયા પહોંચ્યું હતું અને મેયરને આ સમગ્ર મામલે જે છે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. રાજકોટના મેયર છે તેમના દ્વારા પણ આજે છે સમગ્ર મામલે જે વાત જે છે તમને સાંભળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જે રીતે રાજકોટની મેયર ચેમ્બર છે ત્યાં અત્યારે જે છે લોકો પહોંચ્યા હતા. મેયર દ્વારા પણ લોકોને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે કે હાલ જે છે તેમની જે કોઈ સમસ્યા છે તેમનું યોગ્ય નિરાકરણ લાવવામાં આવશે. બિલકુલ હાર્દિક, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો મેયર દ્વારા આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે કે નિરાકરણ લાવવામાં આવશે. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.
વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો રાજકોટના ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી પાસે આવેલા પોલીસ ચોકીના પરિસરમાંથી અજાણ્યા વ્યક્તિના મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે મૃતક રખડતું ભટકતું જીવન જીવતો અને ભિક્ષાવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલો હતો. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો છે. મૃતકનું મોત કયા કારણોસર થયું તે અંગે પીએમ રિપોર્ટ બાદ ખુલાસો થશે. હાલ પોલીસે મૃતકની ઓળખ તેમજ તેના પરિવારજનોની શોધખોળ શરૂ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો મૃતદેહને પીએમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવશે અને પોસ્ટમોર્ટમ બાદ મોતનું કારણ સ્પષ્ટ થશે. તો મૃતકની ઓળખ માટે પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. રાજકોટમાં પોલીસ ચોકીના પરિસરમાંથી મૃતદેહ મળતા ખળભળાટ મચ્યો છે. તો અજાણ્યા વ્યક્તિના મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર. આ વ્યક્તિ કોણ હતો અને તેનું મૃત્યુ કઈ રીતે થયું તે તમામ દિશામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અજાણ્યા વ્યક્તિના મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પોસ્ટમોર્ટમ માટે મૃતદેહને મોકલવામાં આવ્યો છે. મૃતકની ઓળખ માટે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી. સુરતમાં ઘરની દિવાલ સાથે ક્રેન ધડાકાભેર અથડાઈ. પૂણા વિસ્તારના આઈ માતા રોડની આ ઘટના છે. શોર્ટ સર્કિટના કારણે એકાએક શરૂ થઈ ગઈ ક્રેન. બંધ ક્રેન અચાનક શરૂ થતા દોડધામ મચી છે. તો ક્રેનની ટક્કરથી ઘરની દિવાલને નુકસાન. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં. તો બંધ ક્રેન અચાનક શરૂ થતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. ક્રેનની ટક્કરથી ઘરની દિવાલને નુકસાન પણ થયું છે. સુરત મહાનગરપાલિકાની સૌથી મોટી બેદરકારી. પાંડેસરામાં રોડ ધસી જતા બીઆરટીએસ બસ ફસાઈ. અકસ્માતમાં 10 થી 12 મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. તો ગણેશનગર પાસે ગોકુલધામ આવાસ સામે ઘટના. બસનો આગળનો ભાગ ખાડામાં ફસાયો હતો. ઇજાગ્રસ્તોને 108 મારફતે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળેટોળા ઉમટ્યા. પોલીસ અને તંત્રના અધિકારીઓ દોડી આવ્યા. કીર્તે જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે. કીર્તે, શું છે સમગ્ર ઘટના? બિલકુલ, ચોમાસાની શરૂઆત થઈ છે. પહેલો જ વરસાદ પડ્યો છે, જેને લઈને સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં રસ્તો બેસી જતા એક મહાનગરપાલિકાની સિટી બસ છે તે ખાડામાં ગરકાવ થઈ હતી. જોકે સિટી બસ ગરકાવ થતાની સાથે જ બસમાં બેઠેલા 10 થી 12 મુસાફરોને ઈજા થઈ હતી. તાત્કાલિક તમામને સારવાર અર્થે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતાં મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ સાથે મહાનગરપાલિકાના કમિશનર એમ નાગરાજન કોઈ ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા. કારણ કે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કરવામાં આવી છે, પણ આ કયા પ્રકારની કામગીરી છે કે પહેલા વરસાદે પાણી તો ભરાયું, પણ રોડ પર ભૂવા પડવાને લઈને એક બસ ખૂટી ગઈ હતી અને બસમાં બેઠેલા તમામ મુસાફરોને ઈજા થઈ હતી. બિલકુલ કીર્તેશ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. ભાવનગરના પાલીતાણામાં પરિવાર પર હુમલો. ફરિયાદીએ સરકારી જમીન પર કબજા મુદ્દે તંત્રને રજૂઆત કરતા બબાલ. કબજાની રજૂઆતની અદાવતે હુમલો કરવામાં આવ્યો. ગત મોડી રાત્રે થયેલા હુમલાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. પરિવારના કાકાના દીકરા સહિત શખ્સોએ કર્યો જીવલેણ હુમલો. હુમલો કરીને ઘરમાં તોડફોડ પણ કરવામાં આવી. ધોકા પાઇપો વડે હુમલો કરતા 2 લોકોને ઈજા પહોંચી છે. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. ભોગ બનનારે નોંધાવી છે 6 શખ્સ વિરુદ્ધ ફરિયાદ. પાલીતાણા ટાઉન પોલીસે 6 શખ્સ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે. તો જમીન પર કબજા મુદ્દે બબાલ થઈ હતી. હુમલો કરીને ઘરમાં તોડફોડ પણ કરવામાં આવી. મારામારીની આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. હુમલો કરતા 2 લોકોને ઈજા પહોંચી છે, જેમને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.